अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र तिथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र तया नविता महापुण्यराशी नमस्कार माझा सद्गुरु श्री ज्ञानेश्वरा पुंडलिकावरदी ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु तुकाराम महाराज की सद्गुरुनाथ महाराज की सर्व संतनों की हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे 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 जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम
चाले हो साजनी उपपाता लोचनी सुख झाले हो साजनी उपपाता लोचनी सुख झाले हो साजनी 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 तोहा विठ्ठल बरवा तोहा माधव बरवा तोहा विठ्ठल बरवा तोहा माधव बरवा उपपाता लोचनी सुख झाले हो साजनी उपपाता लोचनी सुख झाले हो साजनी तोहा विठ्ठल बरवा तोहा माधव बरवा बरवा तोहा विठ्ठल बरवा तोहा माधव बरवा बहुत सुखदाची रोणी हळोणी विठ्ठली आरती मौत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी आवडी बहुत सुखदाची जोडी विठ्ठली आवडी बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी तोहा विठ्ठल बरवा तोहा माधव बरवा बरवा विठ्ठल बरवा तोहा माधव बरवा सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आधार सर्व
पापर कुमागे देवरो पापर कुमागे देवरो पापर कुमदेवी वरो पापर कुमदेवी वरो पापर कुमदेवी बोला कुंडली कवरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु तुकाराम महाराज की प्रेमिकेंद्र महाराज की तुकाराम गणपति महाराज की बाबा महाराज की अप्पा महाराज की दादा महाराज की तुकाराम गणपति महाराज की तुकाराम महाराज की सर्व संतनों की जय। सुंदरते ज्ञान भूमि वृक्षेवरी सुंदरते ज्ञान भूमि वृक्षेवरी कारकतावरी देवनिया सुंदरते ज्ञान भूमि
हार गळा काशे पितांबर आवडली नंदनाची ज्ञान तुका म्हणे माझे घेतले सर्व सुख तुका म्हणे माझे घेतले सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडी तुका म्हणे माझेची सर्व सुख तुका तुका म्हणे माझे तुका म्हणे माझे तुका म्हणे माझे घेतली सर्व सुख 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 तुका म्हणे तुका म्हणे माझे सर्व सुख तुका म्हणे माझे सर्व सुख पाहिल श्रीमुख आवडी पाहिल श्रीमुख आवडी तुलसीहार गाडा काशे पितांबर तुलसीहार गाडा काशे पितांबर तुलसीहार गाडा काशे पितांबर
मुखी नाम अखंडमुखी नाम अखंडमुखी नाम तुमच्या वर्णावे गुण अखंडमुखी नाम अखंडमुखी नाम तुमच्या वर्णावे गुण एक एक तुम्हा गोविंदाधार एक एक तुम्हा गोविंदाधार एक एक तुम्हा गोविंदाधार उचित ते करावे उचित ते करावे भाव जाणून करा उचित ते करावे भाव जाणून करा एक एक तुम्हा मागतो निराकार एक एक तुम्हा मागतो निराकार एक एक तुम्हा मागतो निराकार
तुका म्हणे आता नक देऊ अंतर तुका म्हणे आता नक देऊ अंतर तुका म्हणे आता नका देऊ अंतर तुका म्हणे आता नका देऊ अंतर तुका म्हणे आता नक देऊ अंतर तुका म्हणे आता नक देऊ अंतर तुका म्हणे आता नका देऊ अंतर तुका म्हणे आता देऊ अंतर नकळे पुढे काय त्याचा होईल विचार नकळे पुढे काय त्याचा होईल विचार नकळे पुढे काय कैसा होईल विचार नकळे पुढे काय कैसा होईल विचार नकळे तुका म्हणे आता नक देऊ अंतर नक देऊ अंतर नक देऊ अंतर नक देऊ अंतर तुका म्हणे आता तुका नका देऊ अंतर नकळे पुढे काय कैसा होईल विचार तुका म्हणे आता नका देऊ अंतर नकळे पुढे काय कैसा होईल विचार 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 एक एक तुम्हा स्वामी दातार एक एक तुम्हा स्वामी दातार एक एक तुम्हा स्वामी दातार उचित ते करावे उचित ते करावे उचित ते करावे उचित ते करावे भाव जाणोनी करा एक एक तुम्हा मागतो मी दाता
சனாதன தர்மத்தில் ஒவ்வொரு ஏகாதசியும் ஒரு காரணத்துக்கு வருது. எல்லா ஏகாதசியிலும் பரமாத்மா ஸ்ரீஹரி ஒரு கர்த்தாவாகவும் நம்மளை எல்லாம் ரட்சிக்கிறாவும் பக்தர்களுக்காகவே அந்த ஏகாதசியை கொடுத்துட்டான். பக்தி பண்ணும் பொழுது பாவங்கள் நிறைய வளரும், சந்தர்களுடைய பிரபாவங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொரு ஏகாதசியும் எதற்காக வந்தது? கதையாக மாத்திரம் அல்ல. ஏகாதசியினுடைய மகத்துவம் தெரியும். ஒவ்வொரு ஏகாதசிக்கும் என்னென்ன பலன்கள் கிடைத்தது, அப்பேற்பட்ட நிலையில் ஆடி மாசம் வரை ஏகாதசி ஆஷாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். கார்த்திக் மாசம் வரை ஏகாதசி கார்த்திக் ஏகாதசி சொல்லுவோம். பீஷ்ம ஏகாதசின்னு ஒன்று வரும். பீஷ்மருக்கு வைகுண்ட பிராப்தி கொடுத்த ஏகாதசி. பலவிதமான பெயர்களை கொடுத்து ஒரு காரணத்தோடு பெயர்களை வைத்து ஏகாதசிகளை யதாசக்தி அவரவர்கள் ஏகாதசிக்கு ஒரு கொள்கை பிடிப்பு வேணும். அதுதான் ஏகாதசியினுடைய தத்துவம். பொதுவாக உபவாசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். உபவாசம்னா வாசத்துல வித்தியாசமான வாசம், அதான் உபவாசம். உபவாசம்னா பொதுவாக உபாசின்னு அந்த பக்கம் பிரதேசங்கள்ல போனோம், மராட்டி பிரதேசங்கள்ல போனோம், நாம உடனே பட்டினி கிடக்குதுன்னு வச்சுப்போம். அப்படி இல்லை. சாப்பிடாம இருக்கிறது, சாப்பிடாத இருக்கிறத விதேகி ஆயிட்டோம். சாப்பிடணுன்ற எண்ணம் இல்லை, சாப்பிடணுன்ற நினைப்பு இல்லை. தோகா விட்டல் வரவா தோகா மாதவரவா சுந்தரத்தை தியானம் கே விட்டேவரி துளசி ஹாரகடா காசயத்தை தாமர, இந்த உணர்வே இருந்துட்டு இருந்தது. சந்தர்கள் சொன்ன கீர்த்தனங்களாக வரிசையாக அபங்கங்களாகவோ இல்லை சராசரி வச்சன நடைகளாகவோ கீர்த்தனங்களை சொல்லிக்கொண்டே பிரயாணம் செய்வது, இல்லை என்றால் கிரகத்துக்குள்ளேயே இருந்து சிறு சிறு கீர்த்தனங்கள் செய்வது, பஜனைகள் செய்வது, பகவானுடைய சித்தத்தையே நினைச்சுட்டு இருக்கிறது. இதற்கும் உபவாசம் தான் பேர். இதுக்கும் உபாசனை. பொதுவாக ஒரு பொது கருத்து ஒன்றுக்கு தவறு இல்லை, ஆனால் அதிலிருந்து லேசாக நாம் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும். பட்டினி கிடப்பது ஒன்றுதான் உபவாசம் இல்லை. ஒரு வித்தியாசமான வாசம். என்ன வித்தியாசமாக? நான் ஏகாதசி என்று ஒரு கொள்கை பிடிப்போடு இருப்பேன். கொள்கை பிடிப்பு என்றால் இதைத்தான் செய்வேன், இதை செய்ய மாட்டேன். எதை செய்ய மாட்டேன்னு நீ சொல்கிறாயோ அது உன்னுடைய தர்மத்தை பொறுத்திருக்குது. நீ உனக்குள்ளே எடுத்துக்கொள்கின்ற ஒரு சத்திய பிரமாணம். அதை நீ நிறைவேற்றினால் நீயும் ஏகாதசி உபவாசம் இருந்ததற்கு சமம். நான் எனக்கு ஆகாரம் முக்கியமில்லை, பட் ஆகாரம் எப்பொழுதுமே எடுத்துக்கொண்டு பழகின ஜீவன்களுக்கு ஆகாரம் இல்லாவிட்டால் உபதிரவங்கள் செய்வதனால் ஆகாரத்தை பற்றி ரொம்ப ஆழமாக உள்ளே போகணும். ஆகாரங்களை தவிர்க்க முடிய நிலையில் இருக்கிறவங்களாம் இருக்கு. ஆகாரங்களே இல்லாத உபவாசம் இருந்து கீர்த்தனங்கள் பண்றவாங்க. அன்றே அவர்களுக்கு பசிதாகவும் தெரியாது. காரணம் பிரேமம். ஹரிகிட்ட இருக்கிற பிரேமம் இருக்கும். ஏகாதசியினுடைய மகத்துவம் தெரியும். கடைசியில ஒரு ஜென்மா பௌத்த ஜென்மா அந்தி ஜென்மலாசி நரா துகாராம் வர சொல்றாரு. நிறைய சொல்றாரு, கேளுங்க தெரியும். பௌத்த ஜென்மாந்தி ஜென்மலாசி நரா தேவத்து सोयरा करियाता हरियाता भापा स्वहिरा च स्वाता अनथा च अर्थ सांडियाता सांडियाता गोडी कल्परी जीवाट मार्ग आहे नीठ पंढरीचा पंढरीसी जावे सर्व सुख घ्यावे रूप ते पावे विठेवरी उभा आनंदाचा कंद तुकानाचे चंद नाम घोष तुकानाचे चंद नाम घोष विठाल 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 विठाल
தன்னோட கீர்த்தனை சொல்றார். ஒரு விஞ்ஞாபனம் வைக்கிறார். ஏகாதசி அன்னைக்கு ஒரு விஞ்ஞாபனம் வைக்கிறார். அவர் வச்சாரோ என்னவோ தெரியாது. இன்றைக்கு நான் அவருடைய கீர்த்தனத்தை சாதுக்களுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும், நானும் அதை ஆழ உணர்ந்து என்னுடைய அந்தராத்மாக்குள்ளே செலுத்தணுங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு இப்படிப்பட்ட ஒரு கீர்த்தனை இன்றைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு. அவனுடைய சங்கல்பம். கேட்கறதுக்கு உரிமை இருக்கு. மாகத்தானம் மாகனால கேட்போம், கேட்டுட்டே இருப்போம். கேட்கக்கூடிய அவங்கள்ல தனியா இருக்கு. நிறைய கேட்டிருக்காங்க. இதுல எப்படி கேட்டிருக்காரு பாருங்க. திக்கு முக்காட வைக்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காரு இறைவனை. அந்த வைகுண்ட வாசியை பரமாத்மா ஸ்ரீஹரியை திக்குமுக்காட வைக்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காரு தன்னுடைய இந்த கீர்த்தனத்துல. சித்தி துஜே பாயம், உன்னுடைய திருவடியில போனும் சித்தம் ஏகாதசி அன்னைக்கு. சித்தி துஜே பாயம் ரூபே ரூபே டோலாந்தே தியான அகண்டமுகி நாம. அகண்டமுகி நாம என்ன, எதுக்கு, எதை பத்தி? தும்ச வர்ணாவே குண, குணங்களை வர்ணிப்பதற்காக மட்டும் அகண்டமுகி நாமம் இல்லை. வெறும் நாமமாவே போகலாம். ஆனால் நாமத்தின் பின்னணியில் அந்த நாமம் எப்படி வந்தது, அந்த நாமம் எந்தெந்த அவதாரங்கள் எல்லாம் பிரயோகமாயிட்டு, எந்தெந்த சந்தர்கள் சாதுக்கள் எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள், பிரபுவுடைய லீலைகள் எப்படியெல்லாம் நடந்தது, அது ஏகாதசியாக இருக்கட்டும், ஒரு அந்நிய தினமாக இருக்கட்டும், எல்லா தினங்களுக்கும் அந்த ஸ்ரீஹரி வைகுண்ட வாசி எப்படியெல்லாம் சாதுக்களை வந்து காவந்து பண்ணினான் அப்படிங்கிற ஒரு தொலைநோக்கை அதில் பார்க்க முடிகிறது. நம்ம எது வேணும்னாலும் நீ செய்யப்பா, அரே ஸ்ரீஹரி நீ எது வேணும்னாலும் செய்து. துகாராம் மகாராஜ் எளிமையா ஒரு வார்த்தை சொல்லித்தர சாதுக்களுக்கு, உச்சித தேக. சுவாமியை பார்த்து எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டும் செய்யலேன்னு வருத்தப்படாதீங்க. காரணம், நமக்கு கேட்கறதுக்கு உரிமை உண்டு. ஆனால் கேட்கறதுக்கு உரிமை உள்ள தகுதிகளை உடையோமான்னு தெரியாது. தகுதிகள் நம்ம கிட்ட இருக்கான்னு தெரியாது. நாம் பூரணத்துவம் அடைந்தோமா, நமக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள நெருக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதா, நாம் எந்த நிலையில் உள்ளோம், இறைவன் எந்த நிலையில் உள்ளோம். நமக்கு பல உரிமைகள், சகல உரிமைகளையும் கொடுத்திருக்காங்க. கொடுத்திருந்து நாம் அதை சரியாக பிரயோகம் செய்யலாமா? எல்லா ஜீவராசிகளையும் சமதிருஷ்டி பாவமாக பார்க்கிறோமா? எல்லாரிடத்திலும் அன்பு காட்டுகிறோமா? ஏழை எளிவரிடம் பணிவு காட்டுகிறோமா? நம்மை போல் பிறரை நினைக்கிறோமா? இப்படியெல்லாம் கருத்துக்கள் பரிமாற்றங்களாக நிறைய ஒரு துகாராம் மகாராஜனுடைய கீர்த்தன்ல லவலேசம் தான் சொல்ல முடியும். 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் துகாராமனுடைய அந்த வெளிப்படுத்தல்களை ஒரு கீர்த்தனோட அப்படி முழுமைப்படுத்திட முடியாது. ஒரு ஆசை, ஏகாதசி அன்னைக்கு ஏதோ ஒன்று சொல்லணும், சாதுக்களோட பகிர்ந்துக்கணும். சாதுக்கள் கேட்டுட்டே இருப்பா, இதை பற்றியே நினைச்சு கொண்டு இருப்பா. அப்போ அவர்களுடைய மனத்தில் சூறாவளி போன்ற அலைகள், சூறாவளி முடிந்தவுடன் அமைதியாக ஒரு நிலை கிடைக்குமே, அந்த நிலையை கொடுப்பதற்காக இந்த அலை முதல். கடைசியில் இந்த அந்தரங்கம் அனுபவிக்க போவது ஒரு ஆழமான அமைதி, ஒரு பூரணமான பவித்திரமான உன்னதமான ஒரு அமைதி. அந்த அமைதியிலிருந்து துக்கமே கிடையாது, சந்தோஷம். அப்படிப்பட்ட விஷயத்தை தான் சொல்றார். தித்தி துஜே பாய டோளே ரூபாஞ்சே தியான அகண்ட முகி நாம தும்ச வர்ணாவே குண. ஏக ஏக துமா, நீ ஒத்தந்தான், நீதான் ஏக். மாகதோமி தாதார, அரே தாதா மாகதோமி மாகதோமி. என்ன கேட்டுட்டார் பாவம். சித்தி துஜே பாய டோளே ரூபாஞ்சே தியான அகண்ட முகி நாம தும்ச வர்ணாவே குண. குண்டலங்கள் அணிந்த அந்த காதுகள்ல ஜானே மஜ போலோனி ஆத்தா. இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்களை நான் உனக்கு சொல்றேன், விட்டதா கேட்டுக்கோ. பல பக்தர்களுடைய, பல சாதுக்களுடைய குறைகள் எல்லாம் எனக்கு தெரிகிறது, அவர்களுடைய உணர்வுகள் எனக்கு புரிகிறது. அதை காட்டிலும் என்னிடத்தில் அந்த இறைவனிடத்திலும் விரகதாபம் உண்டு. விரகதாபம் என்றால் பொதுவாக வேறொரு ஒரு தாபத்தை சொல்வார்கள். இறைவனிடத்திலும் விரகதாபம் உண்டு. விரகதாபம் ஆணாகி பெண்ணாகி நின்றாலும்
எல்லாமாகவும் இருக்கக்கூடியவன். அதனால குண்டலங்கள் அணிந்த உன்னுடைய மக்கர குண்டலங்கள் அணிந்த அந்த காதுகள்ல போட்டு வைப்பான். மஜ போலோனி ஆத்தா களவியாவி தைசி நீ பாலாச்சி சிந்தா. நீ களவியாவி தைசி களவியாவி, நீ பிரதிபலன் எதிர்க்காத தாய் குலத்தை சேர்ந்தவன் விட்டலா. அரே மாயபா விட்டலா, அதெல்லாம் மாயபா பருது. பாப்பமாய் சொல்லலாம், தப்பு ஒண்ணு இல்லை, யாரும் சொல்லறது இல்லை பாருங்க. மாயபா 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 சந்தோஷப்படுறாங்க. அம்மா அப்பா எல்லாம் நீதான்ப்பா. குண்டலீவ ஜானே மஜ போலோனியாத்தா களவியாவி தைசி நீ பாலாச்சி சிந்தானா. சின்ன குழந்தை, எது சரி எது தவறு, நின்னால் விழுவோமா, உட்கார்ந்தால் படுத்துப்போமா, ஏதாவது அடிபட்டுடுமா, ஒண்ணுமே தெரியாது. தாயை நோக்கி போட வேணும்னு குழந்தைக்கு ஆசை. தவழும் பொழுது தவழ்ந்து விழுந்து போகும். நிற்கும் பொழுது நின்று விழுந்து தவழ்ந்து திரும்பி போகும். ஒரு பக்கம் சாய்ந்தும் விழும். எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. களவியாவி தைசி மீ பாலாச்சி சிந்தா. பாலாச்சி சிந்தனையோடு நான் எல்லா விளையாட்டுகளையும் பண்றேன். எதற்காக இவ்வளவு விளையாட்டுகளையும் பண்றேன்னாக்க, எனக்கு காலம் வரும், உரிய காலம் வரும் பொழுது, உரிய நேரம் வரும் பொழுது என்னை தடுத்து ஆட்கொண்டு எனக்கு நாம ருசியை கொடுத்து உலகத்தில் உள்ள எல்லா இருட்டுகளையும் போக்குவதற்கு போன்ற ஒரு வெளிச்சத்தை எனக்கு காட்டி, அந்த வெளிச்சம் மின்சார விளக்காக இருக்கணும் அல்ல, ஒரு தெளிவான பாதையை நோக்கி செல்ற தைரியமாக பீடுநடை போட்டு செல்கின்ற ஒரு வழியை எனக்கு காண்பித்து, அதற்கு நான் தகுதியானவனான்னு பார்த்து என் தகுதிக்கு ஏற்ப உச்சிதத்தே கராவே உச்சிதத்தே கராவே உச்சிதத்தே கராவே பாவஜானோ நீ கரா. அப்பா, என்னுடைய பாவத்தை பாரு, உனக்கு தெரியும். நான் பொய்யா நடந்தால் கூட என்னுடைய உண்மையான பாவம் உனக்கு தெரியும். நான் வாழ்க்கையில் பிறந்து மானிடனாக பிறந்து ஒரு நரனாக பிறந்து, முன்னவர்கள் ரிஷி முனிவர்கள் சொன்னார்கள், உன்னுடைய பிறப்பின் ரகசியமே உன்னுடைய கர்மமும் தர்மமும் நீ செய்வதற்காகத்தான் சொல்லியிருக்கார். எனக்கு அது என்னன்னு தெரியாது விட்டலா. கர்மமும் தர்மமும் எனக்கு முதியவர்கள் என்னை வழிநடத்தி செல்கிறார்கள். நான் என்னை நீ கையை பிடித்து குழந்தையை அழைத்து கொண்டு போகிறாய். நீ அழைத்து கொண்டு நீ சொல்லாமல் சொல்வதை அவர்கள் முன்னோர்கள் சொல்கிறார்கள். என்னால் முடிந்ததை செய்கிறேன், முடியாத பொழுது தவறு செய்தால் என்னை மன்னித்து உச்சிதத்தை தரா. நான் தவறில்லாமல் நன்றாக நடந்தால் எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய சந்தோஷங்களை உச்சிதத்தை தரா. நான் என் குடும்பத்தோட, என் தாய் தகப்பனோட, என்னுடைய சகாக்களோட, என்னுடைய உற்றார் உறவினர்களோட, என்னுடைய சமுதாயத்தோட நல் உணர்வோடு பழகி எல்லோருக்கும் என்னால் முடிந்த நல்ல விஷயங்களை அனுப்பக்கூடிய ஒரு உரிமையை எனக்கு தகுதி இருந்தால் உச்சிதத்தை தரா. எது உச்சிதமோ அதை கொடுப்பா. குறுகிய காலத்தில் ஒரு அட்டவணையை போட்டு என்னை கொடுக்க சொல்லாதே. கடைசி ஜென்மம் என்று சந்தர்கள் சொல்வார்கள், மாவுலி சொல்லியிருக்கார், பகுத்த ஜென்ம அந்தி ஜென்மலாசினரா. எனக்கு நரன்ற ஜென்மம் தான் கொடுத்திருக்க. ஆனால் பின்னாடி வருபவர்கள் என்னை பற்றி சொல்ல போகிறார்கள். அவர் சொல்ல, நான் சொல்கிறேன். அவருடைய ஒரு சிஷ்ய குழந்தை நான். ஒன்றும் தெரியாத அரிச்சுவடியை மட்டும் தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிற ஒரு சிறு குழந்தை நான். நான் கேட்கிறேன், துகாரா மகாராஜுக்கு தெரியாதது என்ன? பிரகடாத அங்கத உத்தவ நாமதேவ துகாராம் இல்லையா? ஒரு 5 சகாப்தங்களை வந்தவர்கள் இல்லையா? அவர்களுக்கு தெரியாத விஷயங்களே கிடையாதே. தெரியாதது போல் ஒரு கபட நாடகத்தை அரங்கேற்றுகிறாய் விட்டலாம். ஒவ்வொன்றாக எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தினார். துகாராம் மகாராஜ் சொல்லாத வேதாந்தங்களும் சித்தாந்தங்களும் கிடையவே கிடையாது. எங்கோ ஒரு மறைபொருளோடு ஒரு இடம் உனக்கு கிடைக்கும். ஒரு பெரிய டிக்ஷனரியை எப்படி அர்த்தங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு பார்ப்போமோ, துகாராம் மகாராஜனுடைய கீர்த்தனங்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரியாவிட்டாலும் யாராவது ஒரு குருமாரையோ இல்லை அறிந்த ஞானிகளையோ அறிவாளிகளையோ வைத்துக்கொண்டு கேட்டுக்கொண்டே போனோமானால், ஐயோ ஜென்மா காணவில்லையே, நான் மீதி உள்ள அபங்கங்களை எப்படி தெரிந்து கொள்வேன்? இறைவா உச்சிதத்தை அப்பவும் நீங்க சொல்லலாம். உன்னுடைய பாவத்தை நீ இந்த தளராது செய்யக்கூடிய ஒரு முயற்சியை பார்த்து இறைவன் தெரிஞ்சு கொள்வான், விட்டலன் புரிஞ்சு கொள்வான். உச்சிதத்தை கராவுக்கு நீ என்ன அர்த்தம் உள்ள வச்சிருக்க. அப்போ சொல்றாரு, உன்னுடைய
களவியாகி தைசி அப்படின்னா ரொம்ப அதி அற்புதமான அக்ஷரம், பொதுவாக அடிக்கடி உபயோகிக்கப்படுறது. பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காத ஒரு ஜாதி அப்படின்னு. களவியாதி ஜாதினா அவர்கள் தாய்க்கு பலனே கிடையாது, எதுவே பார்க்கலாம். தாயாக தாய்மை அடைந்து தாய்மை அடைவதற்கு முன்னாடி நிலையிலிருந்து பூரண ஆயுசு வரைக்கும் அவள் தன் குழந்தைகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும். ஓரளவுக்கு ஆத்ம சாட்சா்காரமும் சனாதன தர்மத்திலே ஈடுபாடு இருக்கிறது. குழந்தைகள் எல்லாம் நன்றாக இருக்க வேண்டும். வாழ்க்கையில் இடிபாடுகளை சந்தித்து மேடு பள்ளங்களை நோக்கி பயணம் பண்ணி தளர்ந்து போகும் பொழுது இந்த உன்னால் படைக்கப்பட்ட எல்லா ஜீவன்களும் எல்லாம் கிடைத்து நன்றாக இருக்கும் என்று எப்படி வேதம் சொல்கிறதோ, எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைத்து எல்லோரும் நன்றாக இருக்கும்னா பூர்ணமாக ஒரு அந்தஸ்து கிடைக்கும் தான் வேதம் சொல்றது, உபனிஷத் சொல்றது. அந்த நிலையை அடையக்கூடிய வழியை நீ உன்னுடைய கீர்த்தனங்கள் காட்டுறது. குருமார்களாகிய மாவுலி போன்றவர்கள் காட்டுறார்கள். பிரகலாத அங்கர உத்தவ நாமதேவர்கள் காட்டினார்கள். இவர்கள்லாம் காட்டின வழியை சந்தையாக பின்பற்றி போய் நீ களவல்யாச்சி, தூ களவல்யாச்சி ஜாதி, நீ பாழாச்சி. இந்த பாலாவனுடைய சித்தத்தில் இருக்கிற துகாராம் கேட்கிறார். துகாராமை பத்தி கேட்க சொன்னா ஞானிகள், பெரிய அறிவாளிகள், ஸ்காலர்கள் எல்லாம் ரொம்ப பவ்யமா சொல்லுவாங்க. எப்படி சொல்லியிருக்காரோ தெரியல. இப்படியும் இருக்கலாம், அப்படியும் இருக்கலாம், எல்லாமாவும் இருக்கலாம். அந்த இறைவனுக்கே கூட புரியாதது போல தோணலாம். மாயில் அவ்வளவு ஆழமான பக்தி, பிரேம பக்தி. பக்தியில் பிரேமம் இருக்கும், அவருடைய சுவாசத்தில் அந்த பக்தியினுடைய பிரேமம் இருக்கும். அது இரண்டர கலந்து பங்கமில்லாத அபங்கங்களாகவும், அப்பேற்பட்ட ஒரு அபங்கத்தினுடைய சாரத்தை இன்னைக்கு நமக்கு இருக்கிற சொல்ப அவகாசத்தில் அந்த கார்த்திகை ஏகாதசி அன்னைக்கு சாதுக்களுக்கு ஏதோ ஒரு சிந்தனையை பகிர்ந்து கொண்டு அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல உணர்வை கொடுக்க வேண்டும். இன்று இரவு உறங்கும் பொழுது நித்திரையில், அப்பா இந்த ஏகாதசி நல்ல பொழுதாக ஆயிற்று, இந்த நல்ல பொழுதாக ஆட்பதற்கு நீ கிருபை தந்தாய், உச்சிதத்தை கரா என்ற ஒரு பாவத்தை துகாராம் மகாராஜ் கேட்டார். எங்களுக்கு உச்சிதமானதை நீ கொடுத்திருக்கன்னு எங்களால் புரிஞ்சுக்க முடிகிறது. இந்த உணர்வும் இந்த பாவமும் அதிகரிச்சு கொண்டே போனோம்னு துகாராம் மகாராஜ் விட்டால 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 விட்டால. இந்த பாவத்தை சந்தர்கள் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். துகாராம் மகாராஜ் சொல்றார், ரங்கலே காஞ்சலே ஜாசி மாயே தோ சாது ஓட காவால் கேவல் கேத்தே
स्वभाय नवनीत स्वभाय नवनीत कैसे सज्जनांचे चित्त कैसे सज्जनांचे चित्त ज्यासी अभंगिता नाही ज्यासी अभंगिता नाही ज्यासी दळवितो हृदयी रंजने गाजले दासी माने जोती तुझी साधू ओळखा देव तेजे जान दया करणी पुत्रासी दया करणी पुत्रासी दया दया करणी पुत्राची तोची ध्यासानी दासी तोची ध्यासानी दासी तुका म्हणे सांगू किती तुका म्हणे सांगू किती मेरू स्वभाय नवनीत कैसे सज्जनांचे चित्त त्या करणे जे पुत्रासी तोची दासानी दासी तुका म्हणे सांगू किती
तुकाराम 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 बोल बोल पुंडरीक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय सर्व संतों की जय ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम तुकाराम ज्ञानवान तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानवान तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानवान तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानवान तुकाराम 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 देवा प्रभु वासुदेवा मानो निगावा दासांची सेवा अपराध केले जरी बालकानी क्षमा करावी जगपालका उपासनेला दृढ जालवावे भूदेव संतांची सदा लवावे सत्कर्मयोगे वैगालवावे सर्वामुखी मंगल बोलवावे जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर जय जय रघुवीर समर्थ ज्ञानदेव